26,000 set of fasteners. So ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತೀವಿ and we'll explain over there what all has happened, sir. So ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ so we have to provide a anti derailment device. ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ if the train jumps the track, it should not hit the tunnel. So ಅಂದ್ರೆ derailment ಆದ್ರೂ ಕೂಡ there is a concrete wall which will stop that wheel there only, so that the train will not hit the side of the wall. So passengers ಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಾಡಿ it will come to a standstill. So that is called the anti derailment system. So ಅದು ಕೂಡ ಫುಲ್ ಅಳವಡಿಸಿದೀವಿ, ಅದು ಕೂಡ ಆಯಿತು. Then so next was ಇದು after track was laid, second thing was laying of cables. Now we go inside and see that for this entire stretch from Sampi Gate to National College is about 8 kilometers. There are as many as 100 cables which run from this end to that end. ಒಂದು 100 ಕೇಬಲ್ಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪವರ್ ಕೇಬಲ್. The power cable is almost 2 inches thick. We'll go and see. And these have all been connected. Then there are communication cables. There are optical fiber cables. There are computer system cables. There are that mobile phone telephony cable. And the nana taradu ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಬಲ್ ವನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿದ್ವಿ. The total length of cables put is equal to 1000 kilometers. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಾಂಬೆ ವರೆಗೆ ಆ ಕೇಬಲ್ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದರೆ we can reach Bombay. The cable length is 1000 kilometers. So ಇದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. Sir, we have used 1500 tons of steel for reinforcement, and all these figures we have given. So ಅಷ್ಟು cabling ಆದ್ಮೇಲೆ now we have, then after that we have to fix the third rail. Third rail is where the track which carries the current and feeds to the train, that's called a third rail. It's on the right side, that yellow strip we can see. So that third rail also has been installed. So after that we have got a tunnel ventilation system. ಅಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ರು ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಸುರಂಗ ಒಳಗೆ ಟ್ರೈನ್ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ how to supply oxygen. So there is a full-fledged tunnel ventilation system. Even that has been installed. And today, sir, we will be demonstrating, we will be creating a small fire in the tunnel, and which the tunnel will become full of smoke. And in the system, within 10 seconds, the smoke will disappear. So you are in safe hands, sir. Sir, so these were the various things. Then the entire firefighting system has been installed. There is a fire pipe which is almost 6 inches in diameter. It runs throughout the tunnels, and in case of any fire, we will have water available everywhere. Means without a fire tender also, the fireman can come, he can run to the spot. There itself the hose is there, sir. Continuous hose is provided. He takes the hose and he can put off the fire. So ಅದು fire system ಆಗಿದೆ. Then we have got the drainage system. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ನಿನ್ನೆ ಮಳೆ ಆಯಿತು, ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಳೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಸರ್. ಆಲ್ ದ ರೋಡ್ಸ್ ವರ್ ಫ್ಲಡೆಡ್, ಬಟ್ the metro was the only system which was not flooded. So though we are 60 feet ground underneath. So illi kuda there are full anti-flooding measures. There are pipes which have been installed, and as soon as water comes, they start operating automatically, sir. Then we have got the full power backup, sir. We have DG sets installed in all the stations, sir. So this station has got 6 substations. 6 substations for Majestic. There are 6 substations for Majestic, electrical substations, which means that akasmat if something trips, next one takes over. So what we are saying is that it was huge amount of work, and which I think we should be thankful to our engineers, the contractor engineers and all, who have really worked day and night to complete this entire work in 4 months. All were working together. ಅವನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಕೇಬಲ್ ಎಳಿತಾನೆ, ಆ ಕೇಬಲ್ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಬೈತಾನೆ. They used to fight also because of all these things, but they have completed the work. So sir, this is the state. Now the testing has started, sir. Now testing ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫೀಲಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬರೀ ಟ್ರೈನ್ ಓಡಿಸೋದು. ಟ್ರೈನ್ ಓಡಿಸೋದು ಕೊನೆಗೆ ಬರೋದು. So there are series of, we have listed over here, there are 18 type of tests over here, sir. The simple test would be, the first one is ultrasonic weld test. And the prati ಒಂದು ನಾವು track weld ಮಾಡ್ತೀವಿ, each joint has to be tested by ultrasonic waves to find out whether there is a crack or not. So that has been done. Then there is laser positioning test. So the tracks have to be very accurately aligned. ಸ್ವಲ್ಪ left right ಆಯಿತು ಅಂದರೆ the train will hit the wall. So that also has been done.
Then the fire hydrant test that has been. So we have given the list. All these tick tests have been done. Now today, what we organize, sir, we will go down. We can see the work which has been done, sir. This station is all ready, and we'll go on the north-south. East-west trains are already running, sir. We'll go to north-south platform. We can see the work. Now the testing is all going on. ಈಗ ನಾವು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದು ಆ ಕಡೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. So that's where we are, sir, and we have got very good support from the government and especially from the media, sir. And we are very grateful that Mr. Dinesh Gundarav also has come. So we had a joint inspection about 15 days back. So his concern was Chiklalwar. BMRCL MD ಕೊರಲ ಅವರೇ, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, KPCC ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಅವರೇ, ಮಹೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ BMRCL ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಳೇ, ಎಲ್ಲ BMFC BMRCL ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರಗಳೇ, ಈಗಾಗಲೇ MD ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಇಡೀ ಟೀಮು, ಅವರು MD ಅವರು ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನೋ ನಮಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ, ನಾನು ಮೊದಲು ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಏನು ಕೆಲಸಗಳೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು. ನಿಮಗೂ ಅದೇ ಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲಸಗಳು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸಗಳಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇನ್ನು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಅದು ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಸಮೇತ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು. ಮೊನ್ನೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ಗೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 15th ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಮುಗಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇದು ಸೇಫ್ಟಿ ಟೀಮು ಅವರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸತಿ ನೀವು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದು, ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫಾರಿನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ MD ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ಯಾರಿಸಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ. ಬಹುಶಃ ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆಯವರು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಮೇತ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಸಮೇತ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಸಮೇತ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಜಂಕ್ಷನಿಂದ KR ಪುರಮಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಸಮೇತ ಮಾಡುವಂಥ ಅದಕ್ಕೂ ಸಮೇತ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಈ ನಾಗವಾರದಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ರೂಟ್ ಸಮೇತ ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೂ ಸಮೇತ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಅದು ಕೊನೆ ಯಾವ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರೇ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮೇತ ರೂಟ್ ನಾವು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಮೇತ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರದು ಅವರು ಸಮೇತ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸಮೇತ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ BMRCL ಕೆಲಸಗಳು ಭಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಾನು ಬೇಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದರೆ
ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದು ಮೆಟ್ರೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊನೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೆಟ್ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಫೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮೇತ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಮೇತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಸಮೇತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋದವರು ಬರೀ ಮೆಟ್ರೋ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮೇತ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಗ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಚಿಕ್ಕಲಾಲ್ ಬಾಗು ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಕೈ ವಾಕ್ಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳು, ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಫ್ಲೈಓವರ್ಗಳು ನಮ್ಮ BBMP ಅವರು ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ KR ಪುರಮಲ್ಲಿ ಸಮೇತ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ, ಮೆಟ್ರೋದವರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಮಾತನಾಡಿ ನಾವು ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ.